قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام انسان و حیوان اس چیخ و دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتی پھریں گی، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں جو آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا۔ یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی علامات میں سے ایک علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کی جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ حضور نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات یعنی یوفریٹس ریور ترکی کے کوہ ارارات کے برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتی ہوئی خلیج فارس یعنی پرسین گلف میں گر جاتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جرابلس کے اعماق اور دائق کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اسی علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مکاشفہ میں اس نہر کا ذکر یوں آیا ہے کہ عنقریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈیلے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب خداوند خدا نے آدم و حوا کو پیدا کیا تو انہیں ایڈن یعنی عدن کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھل و میوے تھے۔ اسی عدن کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک عظیم ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں ایک فرات کا نہر تھا جو اس دنیا میں آ کر گرتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت اسلام میں بھی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آپ سدرۃ المنتہا نامی عظیم درخت کے جڑ سے 4 نہریں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جبرائیل امین آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے 2 نہریں نیل و فرات ہیں جو دنیا میں جا کر گرتی ہیں۔ دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے جہاں سے یہ پانی اس زمین پر آتی ہے، یہ ایک پر اسرار معمہ ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا ہی اس عظیم جنگ کی وجہ ہوگی جسے ہرمزدون کہا جاتا ہے اور جس کے بعد قیامت قریب تر ہو جائے گی۔
इस लड़ाई में हर लश्कर ये सोचेगा कि फुरात से निकलने वाला सोना पर उसका कब्जा हो जाए। दरअसल ये लड़ाई और सोने के इस खजाने का निकलना ईमान वालों के लिए एक आजमाइश होगी। वो लोग जो दुनिया के माल ज़र में मुब्तला हो चुके होंगे, उनके लिए ये खजाना एक आजमाइश होगा। दरियाए फुरात से सोना निकलने की इस पेशन गोई की आखिर क्या ताबीर थी और फरात से सोने का ये पहाड़ कब निकलेगा, इसके मुताल्लिक उलमा और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा और नज़रियात मौजूद हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ये कहना है कि जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया था वो ज़ाहिर हो चुका है और ये सोना कुछ और नहीं बल्कि शाम और इराक से निकलने वाला तेल है, जिसे 20वीं सदी में ज़मीन के अंदर से दरियाफ्त किया गया और जिसे दुनिया काला सोना यानी लिक्विड गोल्ड भी कहती है। लिहाजा हदीस में सोने के पहाड़ को दरअसल इस काले सोने से तशबीह दी गई है, जिसे मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया है। तेल की दरियाफ्त के बाद से ही यूरोप और अरब मुल्कों में कुव्वत व ताकत और मालो दौलत की मुठभेड़ शुरू हुई। इराक व शाम में तेल के बड़े बड़े कुएं और चश्मे दरियाए फुरात के दोनों किनारों पर वाक़ हैं, जहां से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि सिर्फ इराक के पास 140 अरब बैरल का जखीरा मौजूद है। ये तेल आज के दौर में वही हैसियत रखती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी। साल 1917 से लेकर आज तक इराक मुसलसल हालत जंग में है। कभी तुर्क उस्मानी, कभी अरब कौम परस्त, कभी सद्दाम हुसैन, कभी बरतानवी फौज तो कभी जर्मन फौज, कभी शिया सुन्नी जंग और कभी दाइश यहाँ बेशुमार जंगों, फितनों और हलाकत का सबब बने। और उन तमाम जंगों और कत्ल गारत का वाहिद सबब सिर्फ और सिर्फ तेल था। अमेरिका, दाइश, ईरानी, मलेशिया और यूरोप हर कोई इस सोने के पहाड़ पर टूट पड़ा है और फ़ायदा भी उठा रहा है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो इस सोने के पहाड़ में हिस्सा बांट रहे हैं उनके लिए हलाकत है। जबकि रिवायती उलमा इकराम फरात से निकलने वाले सोने के पहाड़ को तेल के माने में लेने को गलत करार देते हैं। उन उलमा का कहना है कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में कहीं भी इस हदीस का मिजाजी माने का जिक्र मौजूद नहीं है। लिहाजा सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना सरी गलती है और अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है कि दरियाए फुरात के पानी को खुश्क कर दे और वहां से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। हदीस में दरियाए फुरात के खुश्क होने की साफ पेशन गोई का जिक्र है जो आज सच होती दिख रही है। दरअसल दरियाए फुरात में तुर्की और शाम के मकामात पर बहुत से डैम बनाए जा चुके हैं। इस पर पहला डैम साल 1970 में तामीर हुआ था। अब तक बनने वाले डैमों की वजह से इस दरिया के पानी के बहाव में बहुत हद तक कमी आई है। दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली, दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी से फरात पहले के मुकाबले में काफी हद तक खुश्क हो चुका है। इन फुटेज में नजर आ रही ये पिलर साल 2019 में पानी के दरमियान खड़ा था और पूरी तरह से पानी में डूबा था, जबकि ये पिलर आज कुछ यूं दिखता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अब ये पिलर कहां आ चुका है और दरिया के पानी की गहराई कितनी कम हो चुकी है। दरियाए फुरात के मुतालिक शुरू से ही माहरीन ने ये दावा किया था कि इसमें बहुत ज्यादा सोना मौजूद है। पिछले 50 सालों में दरियाए फुरात के किनारे पर छोटे छोटे पैमाने पर सोने की कानें दरियाफ्त करके सोना निकाला गया है। कुछ लोगों ने दरिया के किनारे काफी बड़ी मकदार में भी सोना निकालने का दावा किया है, लेकिन सोने की ये मिकदार बहुत ही कम है और इससे ये साबित नहीं हुआ है कि फुरात के अंदर सोना बड़े मिकदार में कहीं मौजूद हो। आज से 3 साल पहले तुर्की में 99 टन सोने का जखीरा दरियाफ्त हुआ था, जिसकी मालियत $6 बिलियन है। मगर ये सोना इतना ज्यादा नहीं कि इसके पीछे खूनरेज जंगें शुरू हो जाएं। फुरात के पानी से सोने के टुकड़े और पार्टिकल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते रहते हैं, जिससे यूं लगता है कि इस दरिया का पानी सोने के बहुत बड़े जखीरे या पहाड़ से होकर बहता है और मुस्तकबिल में हदीस की पेशनगोई सच साबित होने की बहुत हद तक इम्कान है। लेकिन जिस तरह तुर्की में ये सोना दरियाफ्त हुआ, मुमकिन है कि दरियाए फुरात जब सूखते सूखते तुर्की की तरफ पहुंचे तो शायद वहां ये पहाड़ निकल आए और बहुत बड़ी खूनरेज जंग शुरू हो जाए, जिसके बाद तुर्की भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। जैसा कि हदीस में कुस्तुनतुनिया के मुतालिक इस पेशनगोई का जिक्र मौजूद है कि क़र्ब क़यामत में यहाँ अहले रोम का कब्जा हो जाएगा। दरियाए फुरात से निकलने वाला सोने का वो पहाड़ हकीकी सोना है या वो मादनी तेल जिसके लिए आज मशरिक़ वस्ता में जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے۔ سخت گرمی کے باعث شام سے گزرنے والا دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اسی ملک شام میں ہوگا۔